वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, बेनती है 18 फरवरी दिन शनिवार रात ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ और गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां प्राप्त करो। और सारे ये जिहड़े प्यार वाले ने उन्होंने पता है ये रैण सबाई साडा बोनस समागम हुंदा है। इस बोनस समागम दे विच जिवें फास्ट ट्रैक हुंदा है ना, किसी भी असी अंबैसी विच जाइए एक है नॉर्मल प्रोसैस दे नाल वीज़ा लगदा है, एक हुंदा फास्ट ट्रैक उहदे विच समां घट लगदा है, वीज़ा जल्दी आ जाता है। ये जो बोनस समागम ने साडे फास्ट ट्रैक के समागम ने रैण सबाई समागम जड़ियाँ अरदासां किन्ना समा बीत जाता नहीं कबूल होंदियां, कोई भी प्रेमी आके रैण सबाई समागम में हाज़री भरदा है। गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी प्रतख होके उहदियां अरदासां नूं मनदे ने। आओ भागां वालिओ, गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दे कोलों बख्शिशां लैण दा समा है। इक्को यूनीफॉर्म दे विच चिट्टे कपड़े पा के वाइट ड्रैस दे विच सारे परिवारक मैंबरां ने 7 वजे पहुँच जिओ। लंगर प्रशाद छक के 9 तो लैके अमृत वेले 3 वजे तक असी सारे रैण सबाई समागम दे विच हाज़रियां भरांगे। और विशेष करके बेनती है जिहड़ियां संगतां अमृतसर शहर तो आउण वालियां ने जां तरन तारण साहिब वल्लों जां उधरले किसी भी पिंडां दे इलाकिਆਂ तो आउण वालियां ने, उन्हां नूं बेनती शाम नूं 6 वजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो गड्डियां दा प्रबंध कीता गया जो तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आउणगीਆਂ और समाप्ति तो बाद छड्ड भी देणगीਆਂ। 20 तरीक नाल ही जो बीबी कौलां जी दे गुरुद्वारे शुकराना समागम हुंदा है। इस वार दा जिहड़ा समागम वो 12 तो दुपहरे 2:30 वजे तक होएगा, दोपहर 12 तो 2:30 वजे तक। जिहड़े बाहरों आउण वाले ने इस हिसाब नाल प्रोग्राम सैट करके आयो कि 18 दी रात रैण सबाई समागम भी हो जाए, 19 नूं आराम कर लिओ और दरबार साहिब हाज़रियां भर लिओ। 20 तरीक नूं माता कौलां जी दे गुरुद्वारे दोपहरी 12 तो 2:30 वजे तक शुकराना समागम दे विच हाज़रियां भर के फिर सब ने चाले पाउण दी किरपालता करनी। और शुकराना समागम भी तुहानूं पता ही है 20 तरीक दा जो गुरु नानक दा 20 दा लंगर उस संबंध दे विच 20 तरीक दा प्रोग्राम शुरू किया गया। लंगरां दी तोट नहीं आउण दिंदा बाबा जिहड़ा भी इस समागम विच हाज़रियां भरदा। आओ गुरु दे प्यारियां दियां खुशियां लैण दा वेला है। 18 फरवरी नूं रैण सबाई और 20 फरवरी नूं दोपहरी 12 तो 2:30 वजे तक बीबी कौलां जी दे गुरुद्वारे जो शुकराना समागम परिवारां समेत पहुँचो। ये सारे समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाए जाएंगे। वध तो वध इस मैसेज नूं शेयर करियो, भुल्लिओ ना। 18 तरीक नूं 7 वजे तक सब ने शामी पहुँच जाना, लंगर प्रशाद छक के सारी रात अपनी अर्जियां लाउणियां ने बापू के चरणों दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। अज इस स्थान ते आखिरी दीवान है, अगां फिर गुरु साहब सेवा लैण थोड़ा जिहा समा है अपने कोल, पूरा लाहा लैण दा यतन करियो। मेरी निमरता सहित बेनती एक बारी सारे आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। जे किसी बच्चे नूं उपहार ना लैके दिता जाए ना, उपहार गिफ्ट, मान लो बच्चा जिद कर रहा मैनू आ चीज़ चाहिए है, तुसी नहीं लैके दिती, प्यारिओ जे तुसी किसी बच्चे नूं उपहार नहीं लैके दिओगे तो वह कुछ समा रोएगा। कुछ समा बच्चे रोंदे ने, जिद करते ने मैनू आ चीज़ चाहिए है, मेरे पेरेंट्स ने मैनू लैके नहीं दिती, कई बार नाराज़ भी हो जाते हैं। सुनियो, जे किसी बच्चे नूं उपहार ना लैके दिता जावे ते वो कुछ देर रोएगा, ते सच्ची गल है
जे बच्चे नू चंगा संस्कार ना दिता जावे ते सारी जिंदगी रोएगा। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। बच्चियां नू चंगे संस्कार दिओ, चंगे संस्कार। गुरु नाल जुड़ो भी ते जोड़ो भी, मेरी बेनती है। चंगे संस्कार दिओ। अज जे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दा सी आगमन दिन मना रहे हैं ना, कदी नोट करना मां गुजरी जी दी बड़ी वड्डी मेहनत ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नू घड़न दे विच बड़ी वड्डी मेहनत। माता गुजर कौर ने बाणी दियां लोरियां दित्तियां ने। मां गुजर कौर ने प्यारिओ वड्डियां दे इतिहास सुनाए ने। मां गुजर कौर ने अमृत वेले उठ के कमाई कीती भी है ते अपने पुत नू कमाई करन दी जाच भी सिखाई है। चंगे संस्कार है जी। इहो ही कारण सी कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने चारे साहबजादियां दी जिम्मेवारी मां गुजर कौर नू दित्ती सी कि दादी मां पालेगी, कि जिवें मेरी मां ने मैनू घड़िया इसे तरह दादी अपने पोतियां नू घड़ेगी। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। फिर आखो धन बाबा दीप सिंह जी। बच्चियां नू जे उपहार नहीं लैके दिओगे कुछ समा रोणगे, पर जे बच्चियां नू चंगे संस्कार नहीं ना दिओगे फिर सारी जिंदगी रोणगे। ये मेरी बेनती है। आप भी चंगे बनो, अपने आप नू सवारो, अपने आप नू आप जुड़ो ते बच्चियां नू भी अमृत वेले नाल बाणी नाल बाणे नाल जोड़ो। आ संगत विच जदों बहिंदे हो ना आके, मैं कई वारी वेखदा बच्चियां नू असीं संगत च नहीं लिआउंदे, थल्ले छड्ड देने खेडणगे जी। बड़ी देर बाद आए ने, घरों निकले ने, बड़ी देर बाद खेड रहे ने। नहीं भाई, इन्हां नू भावें थोड़ा प्यार भरिया लालच दे के संगत विच बहन दी जाच सिखाओ, पर सिखाओ जरूर। बेटा 1 घंटा बह के तू कीर्तन सुन, 1 घंटा बह के तू बाणी नू सुन, बाणी नू गा। समाप्ति तो बाद तेनू आ वाली चीज मिलेगी। तुहाडा निक्का जिहा दिता होया उत्साह बच्चे दे कर्म गुरु चरनां नाल जुड़न वाले बना देवेगा। अज गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बाबा फरीद बैठे ने। फरीद साहब नू पुछो, बाबा फरीद जी अज पूरी दुनिया तुहाडी जय जयकार कर रही है, कारण? ते बाबा फरीद कहणगे कारण है मेरी मां। बचपन दे विच मां ने मैनू कहना नमाज पढ़िया कर, ते मैं अगों मां नू कहना मां नमाज पढ़ांगा ते मैनू मिलेगा की? ते मां ने कहना पुत नमाज पढ़ेगा ते अल्लाह तेनू शक्कर देवेगा। दिता शक्कर दा थोड़ा जिहा उत्साह अज बाबे फरीद नू गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बिठा लिया। निका जिहा उत्साह ही दिता सी। एक दिन मां ना शक्कर रखनी भुल गई, काम दे विच बिजी हो गई, शक्कर रखनी भुल गई। कहंदी अज मेरे पुत ने टुट जाना है। पर उस दिन इहो जिहा रस आया, इहो जिहा रस आया, बाबे फरीद नू पता चल गया कि जेड़ा रस अज आया ना इहदे सामने बाकी रस फिक्के ने। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ मखियो माजा दुध सब्बे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। अज जे बाबा फरीद बैठे ने ना गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ते मां दे चंगे संस्कार करके बैठे ने। जे अज गुरु गोबिंद सिंह साहब नू असीं याद कर रहे हैं, मां दे चंगे संस्कारां करके याद कर रहे हैं। जे साहिबजादियां नू याद करदे हैं, दादी मां दे चंगे संस्कारां करके याद करदे हैं। ये मेरी बेनती है, बच्चियां नू चंगे संस्कार दिओ। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। सारे बोलो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल, जिंदगी दे विच उतराइयां चढ़ाइयां हुंदियां ने। जिंदगी दे विच प्यारिओ कई कुछ बंदे दा चलिया भी जांदा कई बारी, पर एक मेरी बेनती है, जिंदगी विच जो कुछ मर्जी चलिया जावे पर अपनी खुशी ना जान देना। खुशी, क्योंकि दुनिया दी हर चीज खरीदी जा सकती है, पर मन दी सुख शांति खुशी ये चीज़ां खरीदियां नहीं जा सकदियां। इस करके हमेशा खुश रहो, खुश पॉजिटिव रहो, खुश रहो हर वेले।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ कभी सोची है कि नहीं सोची मैनू नहीं पता, सोचोगे ना बड़ा आनंद आएगा और पॉजिटिव वाइब्स मिलणगियां तुहानू। जिन्हां दा असीं आगमन दिन मना रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा, प्यारिओ अपना घर बना के छड्डना बड़ा औखा हुंदा है, पर गुरु गोबिंद सिंह साईं आनंदपुर साहब आप छड्ड के जा रहे ने। हैं जी, साहिबजादे वो अपना घर छड्ड के जा रहे ने। एक वेला वो है जदों लहरां बैरां ने आनंदपुर साहिब दी धरती ते हजारां लखां संगतां ने, ते एक वेला वो भी आ गया जदों माछीवाड़े दे जंगलां दे विच टिंड दा सराहना लिया गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने। ते उस वेले भी अंदरली खुशी भंग नहीं होण दित्ती, अंदरली खुशी नहीं गई। उस वेले भी मुस्कराउंदे ने माई। साहिबजादे शहीदियां पा चुके ने, 2 साहिबजादे नीहां विच चणे जा चुके ने, कोल है ही कोई नहीं, ते मालक पिता अंदरला खेड़ा भंग नहीं होण देंदे। कहंदे मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना। आ मेरी बेनती है, कदी भी अंदरली खुशी भंग ना होण दिया करो, अंदर खड़िया रवे हर वेले। उतराइयां चढ़ाइयां आउंदियां ने जीवन में, तुसीं समुंदर वेखिया सब ने, समुंदर दे उत्ते किन्नियां लहरां उठदियां, किन्नियां लहरां, पर अंदर गैर गंभीर है, अंदर शांत है, अंदर नहीं लहरां उठ रहीआं, उपर उपर उठ रहीआं ने। इसे तरह गुरसिख दी लाइफ दे विच भी उतराइयां चढ़ाइयां आउंदियां ने, दुख सुख आउंदे ने। गुरसिख ये लहरां जड़ियां ने ना उपरली सतह तक रखदा है, इन्हां दा असर अंदर नहीं पैण देंदा। अंदर खेड़ा है, हर वेले अंदर खड़िया ही रहिंदा है। मां साहिब कौर जी दा जीवन किते पढ़ो, मां जी दा, माता साहिब कौर जी दा चेहरा ना हर वेले हसूं हसूं करदा सी, खड़िया रहिंदा सी। ते इतिहासकार लिखदे ने जेड़ा भी माता साहिब कौर जी वल वेख लैंदा सी ना, वो अपने दुख भुल जांदा सी। जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इस करके अपने अंदरली खुशी, अपने अंदरला खेड़ा कदी भी भंग ना होण दिओ। ते सच्ची गल है, ये अंदरला खेड़ा आउंदा उदों है जदों असीं संगत करदे हैं। सच्चाई है, ये अंदरला खेड़ा आउंदा उदों ही है जदों असीं अमृत वेला संभालदे हां। ये अंदरला खेड़ा आउंदा उदों ही है जदों असीं महापुरखां दी संगत करदे हां। ये अंदरला खेड़ा उदों ही आउंदा है जदों असीं कमाई वालियां दे बचनां नूं मनदे हां। ये अंदरला खेड़ा उदों ही आउंदा है जदों असीं संगत दी सेवा करदे हां। ये अंदरला खेड़ा आउंदा उदों ही है जदों असीं सिमरन नाल जुड़दे हां। अंदरला खेड़ा आउंदा उदों ही है जदों खुशियां देण वाले अपने गुर परमेश्वर दे चरणां नाल अपना नाता जोड़ लेने आ। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अंदरली खुशी ये कदी भी भंग ना होण दिओ। अगली गल ये कह के आपां फिर शब्द पढ़ांगे। हुण ये बड़ी प्यारी गल है। कई कहते ना जी साडे अंदर हर वेले नैगेटिव थॉट्स आउंदे ने, नैगेटिव विचारां आउंदियां ने। नैगेटिव विचारां नूं दूर करन दा अज मैं हल दसन लगा तुहानूं। कई बारी बैठे बैठे नैगेटिव ख्याल आउण लग पैंदे ना, हाय की बनेगा, इदां ना हो जाए, किते आ चीज़ इदां ना वापर जाए, आ चीज़ इदां ना हो जाए। जिवें मैले पानी दे विच साफ पानी पाई जावे ना, बंदा साफ पानी, हुण बाल्टी है मैले पानी नाल भरी पई है, उत्ते हुण तुसीं साफ पानी दी टूटी खोल दिओ। मैले पानी दे विच जदों साफ पानी पैना शुरू होया ना, टूटी चल रही है साफ पानी दी, ज्यों-ज्यों मैले पानी दे विच साफ पानी पैंदा जाएगा, पानी दा मैलापन खत्म हुंदा जाएगा। इसे तरह प्यारिया तेरे अंदर जेड़े नैगेटिव थॉट्स आउंदे ने ना, नैगेटिव विचारां आउंदियां ने, नकारात्मक गलत विचारां आउंदियां ने, ये विचारां नूं बाहर कढण दा इक्को एक तरीका है, अपने मन दे विच पॉजिटिव विचारां पाउणियां शुरू कर दे। आखो वाहिगुरू जी। जदों अपने मन दे विच पॉजिटिविटी पाउणी शुरू करोगे ना, मन तुहाडा नैगेटिव विचारां तो आपे साफ होण लग पेगा। मैं 2-3 दिनों तो एक गल कहंदा आ रहा, तुसीं पता नहीं मन्नी है कि नहीं मन्नी, मन लिओ जे नहीं मन्नी।
ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ऑफिशियल चैनल YouTube ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਦੁਪਹਿਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 5:30 ਵਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ PTC ਸਿਮਰਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, 3 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ऑफिशियल ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ 777 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ, ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਇਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੋਲੋ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਪੜੋ। ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ,
मेरा वड समरथा। थोड़ी आवाज आवे जी। बोल मेरा वड समरथा। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखन जी, धन बाबा देव सिंह जी। हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुस कै बलराम जियो। पढ़ो। हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुस कै बलराम जियो। हर अमृत परे भंडार सब किछ है कर तिस कै बलराम जियो। करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा। करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा। बोल मेरा वड समरथा। गज के बोल मेरा वड समरथा। जिस सिमरत दुख कोई न लागे, पाँव जल पार उतारा। जिस सिमरत दुख कोई न लागे, पाँव जल पार उतारा। बोल मेरा वड समरथा। गज के बोल मेरा वड समरथा। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। आद जुगाद पग तन का राखा, उस्तत कर कर जीवा। धन बजा वाले माई जी। आद जुगाद पग तन का राखा, उस्तत कर कर जीवा। नानक नाम महारस मीठा, अन दिन मन तन पीवा।
रस मीठा अन दिन मन तन पीवा। करण करण प्रभहारा करण करण प्रभहारा। बोल मेरा बड़ समरथा गज के बोल मेरा बड़ समरथा। करण करण प्रभहारा करण करण प्रभहारा। बोल मेरा बड़ समरथा। बोल मेरा बड़ समरथा। बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल मेरा सारे बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल मेरा। बाबुल मेरा बाबुल मेरा। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। बाबुल मेरा 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 बाबुल मेरा। तू समरथ वड्डा बोलो तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम। पाले अकिरत कणा पूरन दृष्ट तेरी राम। दास बोले दूजे हिस्से च वीर गज के आवाज आवे। तीजे हिस्से च भैणा एक एक चों पंजां पंजां दी आवाज आवे। दास मेरे तो बाद वीर फिर भैणा गज के जी। बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल मेरा। भैणा बोलो बाबुल में बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल मेरा। भैणो बाबुल मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा पूरा पूरा। प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। सतगुर मेरा पूरा बाजा वाला ताजा वाला हो नीले वाला फौजा वाला। सतगुर मेरा पूरा पूरा कितना पूरा। जलते ठल कर खलते कुआं कूप ते मेर करावे। धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे पूरा।
पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी खल मूरख ते पंडित करबो पंडित ते मुगदारी पूरा बोलो पूरा सारे बोलो पूरा गज के पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा मन साका दाता सब सुख निधान अमृत सर सदही पर पूरा बोल मेरा वड समरथा बोल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभखारा करण कारण प्रभखारा करण करण प्रभहारा करण करण प्रभहारा बोल मेरा वड समरथा बोल मेरा वड समरथा गुरु सारे गुरु अजय सारे नहीं बोल रहे और रुचि गुरु गज के कोई ढिला ना पवे बोल मेरा वड समरथा बोल मेरा वड समरथा बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दियां वडियाइयां च जुड़े हो। एडे वड्डे ने एडे वड्डे ने क्षण दे विच ही
ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਠੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਆਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਖੜਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਢਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਪਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਪਰ ਬਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਉਨੇ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਪੜਾਂਗੀ ਜਾਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਹ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ, 2.5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਿਤਨੇਮ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਲਿਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਘਰ 'ਚ ਪਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਭੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਜੀ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਕ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਗਾਣੇ, ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਰਾਓ ਉਦਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਵੇ ਲੱਕ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਡਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ 5100 ਭੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, 3100 'ਚ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ। ਜੇ 5100 ਭੇਟਾ ਨਾ, ਤੂੰ 11000 ਦੇ, ਬਾਕੀ ਫालतू ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲੈ। ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਡਬਲ ਭੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਹ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਡਬਲ ਏ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਇਦਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਇਦਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ, ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਭਰੇਗਾ ਹੀ ਭਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਕਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗਿਆ ਲਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਬਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਨਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ। ਕਨਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ। ਕਈਓ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪਤਾ ਕੀ?
ਆਪ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ। 3 ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ। ਆਪ ਤੂੰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਤੇ ਵਧੀਆ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਾਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਨਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮੱਧਮ ਸੇਵਾ। ਮੱਧਮ ਸੇਵਾ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਸਤਰ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਥਾਲ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਦਾ ਨਾਲ ਏਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ, ਮੱਧਮ ਸੇਵਾ। ਪਲੰਘ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਮੱਧਮ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਕਰ ਲੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਥਾਲ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈਣ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੱਧਮ ਸੇਵਾ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਓ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿ ਗਏ, ਵਾਜੇ ਖੋਲੇ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ, ਚਲੇ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਵਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਸੇ ਖੇਡੇ ਸ਼ੁਰੂ। 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਓ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। 3 ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਲਕੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਵਾਏ, ਰੰਗ ਭਾਗ ਬਾਰਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ
ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਂਗੂ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾਮਦੇਵ ਬਣੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਝਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੀਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰੀਝਣ ਨੂੰ, ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਡੀ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ, ਉਹ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਹਾਂਡੀ। ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਮੰਗਵਾਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਹਾਂਡੀ ਨੇ 3-4 ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਸੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਬਚੀ ਹੈ ਹਾਂਡੀ ਤੈਸੇ ਬਚੇਗੀ ਮੰਡੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੇ 3-4 ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੈਸੇ ਬਚੀ ਹੈ ਹਾਂਡੀ, ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ ਨਾ, ਤੈਸੇ ਬਚੇਗੀ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ। जैसे बची है हांडी तैसे बचेगी मंडी, जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु। आसमानी गोले हुंदे कि कुदरत वालों ये हिसाब नहीं बनेगा। बड़ियां आफतां भावें संसार ते आउणगियां, पर कुदरत वालों ही ये हिसाब रहेगा कि सकेत मंडी दा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकेगा। मरण ये बचन दिता, जैसे बची है हांडी तैसे बचेगी मंडी, जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। ये बचन दे के सतगुरु अगां चले पाए। मेरे कहने दा इशारा वेखो, ये एडा वड्डा बचन सदा अंग संग रहन दा, सदा ओदी सहायता करन दा दिता। क्यों दिता? राजे दे प्रेम वल वेख के। प्रेमा भगती सब तो वड्डी भगती है। अखर भावें 2.5 ने पर मैणे बड़े रखते ने। बड़ी पावर है 2.5 अखरां दे विच, बड़ी पावर। आम दुनियावी धन कोल होवे, दुनिया दे बंदे नौकरी करदे। 2.5 अखर प्रेमा भगती दा धन होवे ते गुरु नौकरी करदा। वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी। अज ये अरदास करियो बाजां वालिया, कोई किसे बच्चे दा भी जन्मदिन होवे, वो भी कुछ ना कुछ वंडदा जरूर है। ते अज तुसी किरपा करो, साडे सारियां दी झोली च प्रेमा भगती दी दात पाओ, सानू खुशियां दिओ, प्यार सिर फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत्संगत जी, जिवें कि सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है, बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। इसे स्थान ते दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा, जिहदे विच दोवें तरह की पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई भी और गुरमत की पढ़ाई भी बच्चों को करवाई जा रही। गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही, जिहदे राहीं 2000 तो वध प्रेमी रोज़ प्रशादा पानी छक रहे ने। गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई, जिहदे राहीं वख-वख
ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ 4, 1 ਚੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 3 ਚੇਅਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਲਿਫਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 70-80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਪਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 13,000 ਕਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। 13,000 ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ 5,000 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ 5,000 ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਈ 2,000 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, 500 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਨਕੇ ਕਿਨਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ। 2500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੱਜ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਰਵੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 98150 99513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ,
3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ 113 ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।